सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा कहना सोए सोए सुंदरी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरु दर्शन देख निहारी। हम संतन सो बन आई, हम संतन सो बन आई, पूरब लिखे अपाय, एह मन तेरा तेरा पाई। सुनो विनंतिया स्वामी मेरी राम, कोट अपराध परे भी तेरे चेहरे राम। फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो सरनाय, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। ज्ञान त्यान किस कर्म ना जाना, ज्ञान त्यान किस कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करने, साध संगत के अंचल लावो, साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। आनंद
संतन के परसादे कहो नानक हर सो मन मानिया रंग रते बिस्मादे दर्शन देख दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म पूरन कर्म होए प्रभ मेरा मेरे हर जन के हो बल जाई केसा का टुलावा केसा का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुखला मेरे राम हर जन के हो बल जाई मेरे राम मेरे राम ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। बड़े अनोखे बचन ने कि परम पदवी की प्राप्ति जिंदा किसी को सुपना भी नहीं।
उस पदवी की प्राप्ति ते सुके लकड़ सुकी काश्त उन्होंने हरिया कर देना। कर साध संगत सिमर माधो होए पदत पनीत। उन्होंने कहा भी हर वक्त परमात्मा का ध्यान धर, परमेश्वर का। कहते जी ध्यान धरना बहुत औखा है कि हर वक्त ही ध्यान। कहते चलो कलयुग का समय तुहानू छोड़ देने कि सिमरन कर लो। सिमरन है भी असी तुरदे फिरदे भी कर सकते हैं, काम कार करते भी कर सकते हैं। पहले तो कि कोई परमात्मा का ध्यान धर, ये नहीं ते सिमरन कर, हर वक्त नाम जपी जा। कहते कलयुग का खान पहरान इन्ना माड़ा कि हर वक्त सिमरन हो नहीं सकता। हर वक्त सिमरन नहीं हो सकता। कहते चलो होर छोड़ कर दिया कि ध्यान भी नहीं पूरा हर वक्त ध्यान गुरु का रवे। सिमरन भी नहीं हर वक्त होंदा ते साध संगत कर ला। आखो सी ये तेन छोड़ देने कि तू साध संगत में आके बह जा कर, साध संगत में आके जुड़ पो। हट्टी दी खट्टी उही करदा जिहड़ा हट्टी ते बहिंदा है, ते जिहड़ा सज्जना कोल ही घूमदा रहिंदा है उहदा हट्टी दी कमाई दा मुश्किल है। हट्टी दी कमाई करनी ते हट्टी ते जरूर बहना पएगा। नौकर नूं बिठा दिए, कहते उन्हां ते यकीन नहीं पूरा हुंदा। बाप बैठे, बेटा बैठे, दादा कोई परिवार का एक मैंबर बैठे ते हट्टी पूरी चलती रहिंदी है, कारोबार चलते रहिंदी है। जे पढ़ाई करनी है तो स्कूल जाना पएगा। आ देख लो हुण अज पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही, टाइम पास हो रहा है। उत्थे भी क्लास च बहना पएगा। दुकान ते बैठना पएगा, कारोबार ते ध्यान पूरा देना पएगा। कारोबार चलणगे, पढ़ाई पढ़नी पैगी, घर आके भी। स्कूल दे टाइम तो तू बैठा है क्लास च, घर आण के भी क्लासां लाइया, फिर जाके तू पढ़िया है ते किते औहदे प्राप्त कीते आ। याद रखी स्कूल विच लापरवाही वाले बच्चे कदी पढ़ाइयां नहीं करते। दुकानां चलाउण वाले इधर उधर घूमते रहन, कदी दुकानां नहीं चलदियां। ते संगत भी बह के करनी पैंदी है। असीं बोझ ला देने।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ 'ਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਏ। ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਰਹਿ ਰਾਸ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਓ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚਲਾਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਜਾਓ। ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਟ ਜਾਓ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਪਸ਼ੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਸੁਣੋ, ਰੌਲ ਲਾਓ, ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਚੋਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਪ ਲੋ, ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਮਾ ਦਿਓ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
30 40 दिन ਦੀਵਾਨ 20 25 दिन। ये नहीं कि एक ਦੀਵਾਨ लाया तो दूजा तो तीजा। जिथे रहना उथे एक बारी पूरी पढ़ाई करा देनी, अमर छका देना, नितनेम बना देना, 25 30 40 दिन पूरा दृढ़ करा देना। गुरमुख नाम दान इशनान दृढ़ावे, मर्यादा दृढ़ करा देनी, मर्यादा पक्की करा देनी, रह के दीवान ला के। चाली दिन का समा दिता। भागां वाले हुंदे आ ना, फिर कहते जी बाबा जी होर समा दिओ। असीं एक बहुत धनाड़ परिवार च गए बाहर, तो वह बीबी का पति उन्होंने कहता भी बाबा जी ने जाना कदों? कहते 7-8 दिन दाल खा खा के पेट ही खराब हो गया। वो मांस खाते सी ना ज़्यादा, कहते दाल सब्जी खा के पेट खराब हो गया है, बाबा जी ने जाना किधर ने? नाम का स्वाद नहीं, बाणी का नहीं, मास का स्वाद। महापुरुष दृढ़ कराउंदे, मर्यादा भी। कला दीवान लाउण तक नहीं होंदा, इत्थे ला लो इत्थे ला लो। कला सिर्फ होंदा कि इनू पूरा जोड़ दे। बाबा जी ने 40 दिन का समा दिता, 40 दिन का। बड़े गुरमुखा ने धार लिया कि 40 दिन मैं नौकरी नहीं जाना, 40 दिन मैं मजदूरी नहीं करनी, 40 दिन मैं काम नहीं करना, सेवा ही करनी। उत्थे समराला चौक महापुरुषों ने बड़ा कालज बगाए, ठाठ बनाया। मैं कही तुसी बाबा जी को रह तां नहीं ते फिर तुहानूं किवें मिली ये दात? कहंदे बाबा जी जो 40 दिन आए सी ना रख बाग, उदों फिर 40 दिन असी जोड़े दी सेवा च हाज़र हो गए सी भी 40 दिन रोज़ जोड़ियां दी सेवा करनी। महापुरुषों का खजाना वड्डा हुंदा है। वड्डे ने वड्डियां दातां देणगे, आउंदे ने हुक्म दे नाल आउंदे निरंकार दे, ते आउंदे ने लाद खजाना निरंकार ने दिता है कि इनू वंडो संसार च। गुर दीनी वस्त कबीर को लेहो वस्त संभार, कबीर दे संसार को वंडी में लीनी जिस मस्तक पार। दरगाही दाता वंडन वास्ते परमेश्वर ने महापुरखों की ड्यूटी लाई है। जिमें बदल बन बन के आउंदे ने वरसन वास्ते। ये पानी हुंदा है बदल बन बन के आउंदे वरसन वास्ते। इसे तरह ही महापुरुष जिमें वो बदल सारे दे सारे पानी हुंदे आ, वेखण नूं उन्हां दा स्वरूप दिसदा है। महापुरुषां दा वेखण नूं स्वरूप दिसदा है, पर पूरे दे पूरे वो दरगाही दात ही हुंदी आखो सी। उन्हां दी एक भी चीज़ कोई जाई नहीं, जिमें बदल दी कोई भी चीज़ फालतू नहीं विचों निकलती। बदल सारे दा सारा ही वसदा है, ते साधु भी महापुरुष भी सारे दे सारी कृपा करते हैं। पर यह होंदे दरगाहो दाता लैके आउंदे आ, वंडदे आ। सारे पढ़ लो।
ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਦਾਤਾ ਦਰਗਾਹੀ ਦਾਤਾ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਵਰਤਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਖੋ ਜਿੰਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਾਤਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਆਖੋ ਸੀ निरंकार की शक्ति, निरंकार की आरसी संतन की है दे। लखना चाहे उनको इन्हीं में लख ले। निरंकार का स्वरूप महापुरुषों विचों पढ़ लो। साधु जीवां दा उद्धार करी जाते ने, किनका किनका दे के नाम दा। साधु जीवां दा उद्धार करी जाते ने, किनका किनका दे के नाम दा। साधु जीवां दा उद्धार करी जाते ने, किनका किनका दे के नाम दा। साधु हुक्म हो गया दरगाही आप ही रब। हुण बख्शिश करो दुनिया नू, ये दाता वंडो सब। जा जाके वंडियां, बुला के वंडियां, जा जाके तारिया,
ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੰਡੂਰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰੜਾਇਆ, ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੰਸ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਮਾਣਕ ਹੀਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵਰਸਦੇ। ਪੜੋ ਸਾਧੂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਧੂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜਸਲ ਇੰਜਣ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਈ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ 40 ਦਿਨ।
ਪਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੋ। ਆਖ ਮਨ ਚ ਧਾਰ ਲਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਲਾਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਬਣਾ, ਪਾਤਰ ਬਣ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਰ ਦੀ, ਬਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸਤੂਬ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਆਪਦਾ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ, ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਬਰਤਨ ਭਰਨ 'ਚ। ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਪਾਈ ਜਾਓ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਪੇ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਭਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੋ ਜੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਆਂ, ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਪ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਭਣਵਈਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂ, ਆਖੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਚੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਪੀ ਇਕੱਲੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ। ਆਖੋ ਸੀ ਕੱਲਾ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਏ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਬਣਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਬਣ, ਲੰਗਰ ਚਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਾ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈਏ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੇਵਕ ਕਿਧਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਟਾਕੇ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੁਣ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਓ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਓ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਪੱਥਰ ਵਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਖੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇੜਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਪਰ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਂ ਬਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਗ ਕਾਗ ਚੁਗੇ ਮਿਲ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ। ਹੰਸ ਦਾ ਮਾਣਕ ਚੁਗਦੇ ਸੀ ਮੋਤੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਬਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਕਾਜੀ ਬਾਹਮਣ ਬਣਾ ਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਣਾਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦਰਗਾਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नाम लइए सतगुरु नानक के, जग काग चुगे मिल मोती मान। ओ कावी मोती हीरे चोके खांदे आ। कां जिहड़े ओ भी हंस बन गए, मोती खाण लग पए। उन्होंने भी गंदगी छड़ दिती। गुरु नानक साहब दयाल होके तारन वास्ते आए आ। ते बाबा कुंदन सिंह दा जन्म दिहाड़ा है। बाबा जी ने साडे ते बहुत ही मेहरां कीतियां, बख्शिश कीती। गुरु नानक साहब बाबा जी का रूप वटा के तारन वास्ते आए। बड़े संसार नूं दातां दित्तियां ने, दरगाही दातां वंडियां बाबा जी ने। ते आप गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा ते तत्पर होके खड़े होए। इन्ने सख्त ड्यूटी ते तत्पर होके खड़े ते दरगाही दाता संसार नूं वंडी जांदे आ। गुरु नानक प्यारा बख्शिश वरताई जांदा। सतगुरु गुरु नानक प्यारा बख्शिश वरताई जांदा। सतगुरु गुरु नानक प्यारा बख्शिश वरताई जांदा। किस्मत दा सोती नानी सतगुरु वरताई जांदा।
ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਦਸਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਦੀ ਸ਼ਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ ਪਾਠ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਵਸਦੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਜਗ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਗ ਦੁਖੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਦੁਖੀਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖੀਆ ਕਰਨਾ। ਦੁਖੀਏ ਨੂੰ ਸੁਖੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਖੋ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਬੰਸਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਚਾਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਲਓ। ਆ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਜਗ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਨਾਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਜਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਔਖੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਸੌਖੀ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਡੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਦਲ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੇਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਮੀਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਤਾਰ, ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੇਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਧਨ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਉਜਾੜਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਥੰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਥੰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਮਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਧਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਜੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਵੀ ਥੰਮ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਗਜਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਜਾਇਆ, ਕੋਈ ਥੰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਠ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੁਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦੜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਬਣਾਇਆ ਗੋਲ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਥੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਸਾਧੂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਹ ਹੀ ਥੰਮ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਤੋੜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਥੰਮ ਸ਼ਾਹ ਘਰੇ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਥੰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿੰਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀਏ ਉਹੀ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਪਾਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਨੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਜਾ ਸੀ, ਆ ਮਾਂ ਸੰਭੜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਧਰ ਬਾਂਹ ਸੰਭੜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। 10-10, 20-20 ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੰਭੜ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਢੂੰਡ ਜੀਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਦਾ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਚੋੜ ਲਈ ਦੀ 8 ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਾ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਠ 'ਚ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸੰਪਟ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ 20 ਦਿਨ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਨਾਮ ਸੁਖ ਬੜੇ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਬੜਾਈ। ਆਖਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਆਖ ਔਖਾ ਬੜਾ ਏ, ਸੁਖ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਣਾ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਸਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸਾਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਏ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਏ। ਸੰਤੋ ਵੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ऐसी खेप हमारी। नाम के व्यापारी, नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, नाम के व्यापारी, नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी। नाम के व्यापारी, चढ़िया निर्मोल
व्यापारी गिरवी बनते आसमां गिरवी सुपारी गिरवी बनते आसमां ओ संतो मंजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी संतो मंजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी नाम के व्यापारी नाम के व्यापारी हर नाम के व्यापारी नाम के व्यापारी नाम के व्यापारी हर के नाम के व्यापारी साचे आए तो सच लागे सच के व्यवहारी सच के व्यवहारी साची बात के पार चलाए पहुंच जाए पटारी दस्त के पार चलाए पहुँच जाए भंडारी नाम के व्यापारी नाम के व्यापारी हर के नाम के व्यापारी आपे रत्न कांसी तांबा किन्हीं लौंग सुपारी संतो वंजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हरि दे नाम दे व्यापारी बन के नाम ਦਾ ਹੀ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਜਪ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੱਛਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਚੋਲੇ 'ਚ ਲੁਕਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਰਾਲੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸੁੱਚ ਬਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਮਾਂਜਦੇ ਆ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਟੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮਾਂਜੀ ਜਾਓ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਚ ਬਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਚ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਲੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੋਲੇ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਆ ਬੜੇ ਸੁਚਮ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨੇ ਸੁਚਮ ਰੱਖਣੀ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਚੱਬੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ ਚੱਬੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਠ, ਚੱਬੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਮੇ ਵੀ, ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਭੋਗ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ